اور گدو تمہاری مثال آئی ہوئی ہے. لیکن جی اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے. جی بالکل حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہے الحمدللہ. تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں. امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھا کے سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے. میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے. جی جی بالکل بغیر استاد کے وہ اس تو کا نقصان وہ بھی تو بہت. میں نے کہا نا، پرانیاں گلنا، پرانے فرقے، پرانے بزرگ، ان کے یہ الفاظ کیا قابل گرفت نہیں ہے؟ یہ سوال آیا ہے کہ عام آدمی ترجمہ قرآن پڑھ کر سمجھ سکتا ہے یا نہیں. یہ اصل میں میرے ایک سوال پر میرے ایک جواب پر شاید ان کا سوال ہو. یہ بات ذہن میں رکھیں کہ تلاوت قرآن کرنا تو ہر بندے کا حق ہے، لیکن اگر وہ تلاوت کے ساتھ ترجمہ بھی پڑھنا چاہتا ہے تو اسے چاہیے وہ کسی عالم کی زیر نگرانی پڑھے، خود نہ پڑھے. انعام یافتہ لوگوں کے دامن کو پکڑنا تیرا کام ہے اور قرآن کے دامن کو پکڑنا اللہ والوں کا کام ہے. ڈائریکٹ قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر گمراہی تیرے ہاتھ آئے گی. بھئی قرآن کوئی بھی ڈائریکٹ نہیں پڑھتا، آج تک کسی نے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھا. ایک مسلمان اردو لنگوسٹک والا جب احمد بریلوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو احمد بریلوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اگر کوئی ڈائریکٹ اشرف علی تھانوی صاحب کا ترجمہ پڑھتا ہے تو وہ قرآن ڈائریکٹ کہاں سے پڑھ رہا ہے؟ وہ تو اشرف علی تھانوی صاحب سے قرآن پڑھ رہا ہے. اب کیا دنیا میں کوئی بریلوی یہ جرت کرے گا کہ میں اعلیٰ حضرت احمد بریلوی سے بہتر قرآن کا ترجمہ کر سکتا ہوں؟ کوئی زندہ یا مردہ عالم دین جو بریلوی مکتب سے تعلق رکھتا ہو یہ کلیم کر سکتا ہے کہ میں قرآن کو احمد بریلوی سے بہتر ٹرانسلیٹ کر سکتا ہوں؟ نیور. یا کوئی دیوبندی زندہ یا مردہ یہ کلیم کرے کہ میں اشرف علی تھانوی صاحب سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل حدیث کہے کہ میں جونا گڑھی سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ یا کوئی اہل تشیع میں سے کہ جی میں سید فرمان علی شاہ سے بہتر ترجمہ کر سکتا ہوں؟ تو جب ہم لوگوں کو یہ ریفر کرتے ہیں کہ آپ اپنے اپنے مکاتب فکر کے علماء کے ترجمے پڑھیں تو ہم انہی علماء سے آپ کو پڑھا رہے ہوتے ہیں. یہ جو انہوں نے ڈکوسنا مچایا نا کہ ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جائیں گے، انہیں کہ ہم ڈائریکٹ پڑھ ہی نہیں رہے، ہم تو پڑھ رہے ہیں آپ کے بڑوں سے. اللہ نے فرمایا لوگوں راستہ مانگو تو قرآن کا نہیں، کیونکہ قرآن پڑھ کر بھی بہت سے لوگ گمراہ ہوتے ہیں. جن کا کام تھا کہ وہ عوام الناس کو دین سکھاتے، وہ الٹا اسلام کے دشمن بن گئے انجانے میں، یا ہو سکتا ہے بعض جان بوجھ کے بھی ایسے کرتے ہوں کہ انہوں نے پبلک میں یہ مشہور کر دیا کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. تو بیچارے قرآن پاک کو سمجھنا شروع کر دیتے ہیں. ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. قرآن سمجھنے کے لیے آسان نہیں ہے. ڈائریکٹ قرآن کو پکڑنے کی کوشش کرے گا تو پھر گمراہی تیرے ہاتھ آئے گی. قرآن کے ذریعے ہدایت ملتی ہے تو بعضوں کو گمراہی بھی ملتی ہے، تو اس گمراہی کا کیا کرو؟ کہ تم اسلام کی پیٹھ پہ چھرا گھونپ رہے ہو. اصل میں یہود و نصارہ کے کفار کے ایجنٹ یہ لوگ ہیں جو آپ کے ممبروں پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ قرآن و حدیث ڈائریکٹ نہیں پڑھنا. اور یہ کہہ رہے کیوں ہیں؟ ان کو پتا ہے کہ ان کے فرقے کا کوئی عقیدہ قرآن و سنت کے مطابق نہیں ہے. انہیں فوراً فکر لگ جاتی ہے کہ اگر کسی نے قرآن ترجمے سے پڑھا تو پھر مرے ہوئے بزرگوں کو، بابوں کو پکارنا چھوڑ دے گا، ایک اللہ کا پکارنے والا وہ بن جائے گا. آپ کے کام کی بات بولتا ہوں، اگر یہ سب آپ گرے میں باندھ لیں گے نا تو انشاءاللہ گمراہ نہیں ہوں گے، ورنہ گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی. نہیں یار قرآن کا ترجمہ ابھی تو پڑھنا ہے نا، کسی کا بھی ترجمہ پڑھ لو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا بھی پڑھ لو. قرآن میں کہیں نہیں لکھا یہ قرآن گمراہ کرتا ہے. وہ ایک جملہ جس طرح میرے کلپ یہ چھوٹے چھوٹے کاٹتے ہیں نا، یہ اللہ کا کلپ کاٹا ہوا ہے ان مولویوں نے. یہ مولوی اتنے ظالم ہیں کہ یہ اللہ کے بھی کلپ کاٹتے ہیں. یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا، یہ اللہ کا کلپ انہوں نے قرآن سے کاٹا ہے. قرآن کا یہ کمال ہے، یضل بہ کثیرا ویہدی بہ کثیرا. قرآن بہت سے لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، بہت سے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے. استغفر اللہ. میری یہ بات یاد رکھیے گا، اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ قرآن لوگوں کو گمراہ کرتا ہے، ایسا شخص کافر ہے. اس کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے. مسلمان کا یہ عقیدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ یہ کتاب گمراہ کرتی ہے، ورنہ ہم غیر مسلم کو یہ کہیں گے کہ بھائی یہ لو کتاب پڑھو، گمراہ بھی ہو سکتے ہو، ہدایت بھی پا سکتے ہو، آگے تمہاری اپنی مرضی ہے. اوکے کری کول ہی رکھو. اعلیٰ حضرت کا ترجمہ یہ عین شریعت کے مطابق ہے اور خوف خدا اور عشق مصطفیٰ میں ڈوبا ہوا ہے. تو شاہد کا ترجمہ انہوں نے کر دیا ہے حاضر و ناظر. ہر جگہ تو مجھے ڈنڈی نہ مار سکتا. یہی شاہد کا لفظ، شہید کا لفظ
जब आया ना सूरतुल बकरा में पारा नंबर 2 के आगाज के अंदर, हालांकि तुम फौत हो गए ने, रुजू भी नहीं कर सकते, नहीं तो रुजू करवा लेंगे। आयत नंबर 143, वकज़ालिका जअलनाकुम उम्मतन वसता, और इस तरीके से हमने तुम्हें मोतदिल उम्मत बनाया है, लितकूनू शुहदाअ अलन नास, ताकि तुम हाजिर नाजिर बन जाओ लोगों पर, पूरी उम्मत हाजिर नाजिर। अब मैं तर्जुमा वो कर रहा हूं, वयकून रसूल अलैकुम शहीदा, और रसूलुल्लाह तुम पर गवाह बन जाए, तुम पर हाजिर नाजिर हो जाए। अब यहां पे उम्मत को पहले हाजिर नाजिर मानना पड़ना था और नबी इस्लाम को बाद में। अब आला हज़रत ने यहां तर्जुमा ठीक किया है, ताकि तुम गवाह बन जाओ और लोगों पर, और ये रसूल तुम पर गवाह। आयो ना दार थले आला हज़रत जी, अपना खुद तर्जुमा वायलेट कर दिया। यही तर्जुमा था वो इन्ना अरसलना का शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरा में। तो कुरान में तो लिखा है नबी तुम वहां मौजूद नहीं थे, तो पता क्या कहते हैं, वो कहते हैं कुरान ने हाजिर की नफी की है, नाजिर की नहीं की है। यानी वहां मौजूद नहीं थे, लेकिन आलम अरवा में ये मंजर देख रहे थे जिस तरह आज कब्र मुबारक में पूरी उम्मत को देख रहे हैं। कोई ही अकीदा बढ़ा ले। हम फिर क्या कहते हैं, रुको जरा, सब्र करो, आगे चल, सूरह कसस पढ़, उसमें अल्लाह ताला फरमाया नबी ना तो आप वहां मौजूद थे, और वमा कुंता मिन शाहिदीन, ना तुम देखने वालों में शामिल थे, ना तुम हाजिर थे, ना तुम नाजिर थे। इसका तर्जुमा आके आला हज़रत ने डंडी मार के चेंज ही कर दिया और बदल दिया, क्योंकि उन्हें हाजिर नाजिर की नफी करनी पड़ी। शाहिद वही लफ्ज आया यहां पे, वमा कुंता मिन शाहिदीन, ना आप शाहिदीन में थे। और इससे बड़ी डंडी मारी मुफ्ती अहमद यार खान नईमी ने। उसने हाजिर नाजिर के हक में जो दलाइल दिए ना, जाल हक अपनी किताब के अंदर, उसमें जब ये इतराज आया ना कि कुरान में तो जगह जगह आया कि नबी तुम वहां मौजूद नहीं थे, और उसमें सूरह कसस भी उस बंदे ने जिक्र की, तो इसने सूरह कसस की आयत आधी लिखी और जवाब में लिखा यहां तो सिर्फ ये लिखा है कि वहां मौजूद नहीं थे, ये तो नहीं लिखा हुआ कि वहां शाहिद नहीं थे। हालांकि लिखा हुआ था, वो आयत ही काट दी, वमा कुंता मिन शाहिदीन, पहला हिस्सा लिख दिया कि नबी तुम वहां मौजूद नहीं थे। ये अगर किसी ने किया है तो जो कुरान में आता है ना कि जो लोग हमारी आयात में हमें हराने की कोशिश करेंगे, हम उनके साथ फिर वो अजर करेंगे, इस शख्स ने अल्लाह को कुरान की आयात में हराने की कोशिश की है। आयत आधी लिख दी और जवाब उलट दिया कि इसमें तो ये लिखा है वहां मौजूद नहीं थे, ये तो नहीं है कि गवाह नहीं थे, लिखा हुआ है जनाब वमा कुंता मिन शाहिदीन। इसीलिए मेरा क्लिप भी अपलोड हुआ था, कुरान में तारीफ करने वाला मुफ्ती कुरान की अरबी में कोई तारीफ नहीं कर सकता, बस इसकी गारंटी है। तर्जुमे में, तफसीर में उलमाए कराम ने वो कुछ किया है कि आज उम्मत ये सारी गुमराहियां उन्हीं की वजह से भुगत रही है। गारंटी सिर्फ टेक्स्ट की है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। अगर ये एक दूसरे को सही समझते थे तो 4 मुसल्ले क्यों थे? चले मैं हुस्न ज़न रख लेता हूं कि 4 मुसल्ले थे कि पहले फजर की नमाज सारे हनफियों के पीछे पढ़ते थे, जोर की सारे शाफियों के पीछे पढ़ते थे, हैं असर की सारे हम्बलियों के पीछे। अगर ऐसा होना होता तो फिर एक ही मुसल्ला होता, इमाम बदल गया जाता, 4 बिल्डिंगें ना बनती। जिन लोगों ने उम्मत की जमीयत को तोड़ा, और जो ये मुझे आके मशवरे देते हैं, छाड़ दो, मनु मशवरे देने बंद करो, तो उसी करके दसो, मुझे वो मशवरा दे जो खुद ये काम करके बताए। और तुम्हारे खिलाफ तो मौलवी नाम लिए बगैर इशारतन तकरीर कर दे, तुझे 1 महीना मसीती ना उड़ते डरते मारे, गल्ला मनु कर दे आके। हाँ जाए, मैंने तो कई बार लोगों को कहा जिनको बड़ा शौक है ना कि हम बड़े अच्छे तरीके से दावत कर सकते हैं, मैंने कहा एक हदीस ले जाओ मुस्लिम की कि मैं तुम्हें मना करता हूं कब्रों पर इमारत बनाने से, कब्रों को पक्का करने से, इस पे मुजावर बन के बैठने से, खर्चा सारा मैं उठाता हूं तुम्हारा, ठीक है। गाल में एक तरफ शहद रख लो, एक तरफ गुड़ रख लो, और जाके दाता दरबार लोगों को दावत दो कि मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, हाँ मैं अपने नबी की हदीस माशाल्लाह एक पॉजिटिव अंदाज में बयान करने आया हूं, सबज पगड़ी भी बंद लो। हाँ हदीस सुनाए, उसके बाद कहीं यहाँ पे सैयद साहब दफन है, आज इनकी रूह के साले सवाब के लिए, इनकी रूह को खुश करने के लिए इनका मजार तोड़ने से ही हम सुन्नत का आगाज करते हैं। हाँ तो लग पता चलेगा, ये बातें करना आसान है। तो ये हमारी मजबूरी थी, ये तब्दीली लाने के लिए इंजीनियर की, डॉक्टरिन की जरूरत थी। इसके अलावा किसी के पास कोई है तरीका, वो जरूर अडॉप्ट करे, तब्दीली ला के बताए। दुनिया में कई उलमा आए, पूरी तंजीमें बनाई, हजारों लाखों लोग चेंज किए, अपने ज़ौम में अपने फिरके के साथ अटैच किए, तब्दीली कोई भी नहीं आई है। यहां पे आप देखें, और यहां तो जब हम छोटे छोटे थे ना, तो कभी कोई खबर आती थी सालों बाद के फलां बंदा जो है ना अहले हदीस से बरेलवी हो गया, कोई बरेलवी से देवबंदी हो गया, ऐसे लैंड लगी है जी, साढ़े को लाइफ स्टोरी नहीं पे पूरी होंगी। अपने कट्टर फिर के छोड़ दिए लोगों ने, बल्कि कट्टर ही टूट गए इनके। हाँ तो ये तब्दीली क्यों आई है? उसके पीछे ये इंजीनियर की डॉक्ट्रिन वाला मामला है।
اور سب سے بڑی بات ہے سسٹم سے ہم نے کچھ بھی حاصل نہیں کیا سوائے یہ کہ میری لائف ونریبل ہوئی, میری فیملی کی لائف ونریبل ہوئی.